Conference will now be recorded. Okay, so let me open the folder. HTML. So in the part of the HTML, we have different tags we done so far. Yes, sir. Welcome to Nuance Technologies and come to the next thing. So yeah, block level tags, inline tags we see. And today we Yes. will see about the tables, how the table is look like. And whenever you take table is going to be having TRs. TRs are table rows. And for each and every TR, we will be having some kind of TD. So every TD is this is heading for the TD, heading for the TR, and the remaining TRs are the values basically. Okay, so let me copy this and create a new program. I'm preparing a new program here and save it as table. So table.html. Table.html. So I'm just preparing a table is already there. Table one.html. So table one.html. This is okay. Yesterday I told you whenever you take a table, basically Width we have we have to take width width and and border. border. Yes, yes. Width and border compulsory. So that is our reason. Width is equal to, I'm just defining 100% width please occupy, and border, let's take the border 1 pixel or 2 pixel border. Okay, so this is a table, and let me execute the table. Open in the live server, and this table, which is not having any header kind of thing. There is no header basically, not looking like a header. Okay, but if you want table head need to be highlighted, let me write down something. Table without without header. Table without header. This is basically. Now, what my requirement is, I want to make it table with header. Table with header. Okay, table with header. For this, I want to take one more style of the table, one more way of the table. What is the one more way of the table is? Table is going to be dividing into the two parts. One is a T head, another one is a T body. Yes, sir. T head and a T body. Okay, so previously this kind of concept is not there, but here your table need to be dividing into the two parts. One is a T head and one is a T body. So for this T head, I need to define the header kind of thing. So I need to take the TR here. Again, same TR I want to define. And inside this, don't take TDs. Inside this, don't take TDs. For the head level, you need to take the TH. TH, the first Table. one is Yes. employee name. This is TH, not TD. And one more TH is employee salary. Employee salary. And another TH is employee ID. Employee ID. So fine. This is the T head section. Now we will be having the T body section. In the T body section, we will be having the, as usually, these TRs. Let me take the T body. This is the T body section. Three different rows which are available in the T body, and those T body related content I will keep in the T body here. Okay, so now execute the program, and that is the one program, and this is another program. If you want, you can keep the heading as, I'm keeping the heading as table table without header, without header, and this one is table with header.
This one is table with header. This one is table with header. Okay, let's see. Execute the program, same program. Refresh it. Table without header, table with header. Now with header table, I don't have any width property and border property. So please apply Yes, sir. width property. Width is equal to 100%, and I need to say border is equal to 1 or 2. 1 I say. Now you can see this table. This table is different and this table is different. What is the difference you Yes. can able to observe? That headers are The, headers are highlighted. the headers are getting highlighted. Yeah. Okay. So for all these employees, for example, Diwali bonus I want to add. For all these employees, Santosh, Mohan, and Krishna, for all these employees, I want to give some Diwali bonus. A bonus value I need to add like 5,000 bonus I am going to be giving for Diwali bonus. Okay, so Yes. how to apply the bonus property? Bonus is the single value which is going to be related to the all rows. Bonus is basically a single value. Single 5,000 is value. single value, but that single value need to applicable for the Apply Santosh to all employees. all rows. Yeah, all rows. That is actually called row span. That is something like row span. 3 rows for 3 rows, one span I want to take. Okay, let me take one more column here in the first one. One more column in the first one. That is TD. This is something like bonus. I want to add the bonus, Diwali bonus. Diwali bonus. I want to add a Diwali bonus for all the employees. All the employees means all the rows. One, two, three. 3 rows are there. Then I need to apply the row span here. Row span 3. Row span 3. So when I say row span 3, then Diwali bonus is going to be adding for all the people. Okay, something is missing. PD Diwali bonus I already added. Oh. This could be this one th heading also needed. Heading also needed. So that is Diwali bonus. Diwali Yes, sir. bonus. Diwali bonus. And here the value I need to. So what is the value you are trying to giving 5,000 for everyone. So heading is Diwali bonus and value is 5,000. You can refresh it. Diwali bonus we are applying for all the rows. Yes, sir. One Diwali bonus will be applicable, and this is called a row span. 3 rows, 3 rows. One simple value we are trying to provide, and I want to tell a simple message for all the employees. So happy Diwali to everyone from Mohan's Technologies. Happy Diwali everyone from Mohan's Technologies. I want to say one row. That row need to be occupy all columns. I want to take one row. That row need to Okay. be occupied for all columns. It means it is called call span. It is called call Okay. span. So how to Okay, sir. apply call span, and one more row I want to take basically. Okay, let me take a row and the tr. Sorry, what is that? Enter. I take tr here, and inside this tr one td I'm taking. That td is something like happy Diwali from Mohan's Technologies. Happy Diwali from Mohan's Technologies. Okay, for this TD need to occupy. Okay, this TR need to occupy for this TR. This TD I need to occupy. Call span or row span? Call span. Call Okay, span. call span. How many columns are there? 4 columns are there. 4. One is the name, one is the salary, one is the ID, one is the Diwali bonus. Now you can refresh it. Can you see this? Happy Diwali from Mohan's Yes. Technologies. Yes. It got added. Yes. It got added. So for example, if you want to see this one into center of the page, then you can write some CSS. Without CSS, I cannot able to move it. Yes. I want to see that message in the center of the row means you need to write some CSS. Otherwise, you cannot do it. Yes, sir. So in this way, you can differentiate tables.
One is a table without header, one is a table with a header. With header. Yes. Understand tables? Yes, sir. Now let's see some other concept like what we done so far. Right. Let me go to the forms now. Forms now. Images we done na? Yes, sir. Images and iframes, everything. Yes, yes, everything done. Okay, let me check. I mean, what are the tags pending? Just forms. Let me go to the forms. Okay, basically And black level and inline tags also done. done right. Okay, fine. Now forms. In forms, we have different kind of forms in the real time. One is a sign-in form is available. One is a sign-up form is available. One is a registration form is available. Okay, so we will see these three kind of forms now. The first one, sign-in form. What are the inputs for the sign-in form? Some Mail username. ID or phone number No. and Sign in, password. sign in, sign in. Okay. Username, password, Username, password. password. Then sign in. Sign in button. Sign in button. Sign up. Sign up. Sign up. Name, Name, first name, last name, name, mobile number, mobile number, and mail email ID, ID. Ante register. No mobile number and email ID, email ID and register. register Just button. course registration. Okay. Yes. Just course registration and register button. Register button. Now this is sign up form. Okay. Sign up kada. Sign up and registration both are same. No. Sign up is different. Sign up for the website is different, and registration is different. Registration is something like you need to choose the course name, you need to select the gender. There are Yes. multiple fields Yes. coming to the picture. Yes, For sir. sign in, for sign up, you need to ask what is the username they need, what is the password they need, right? Yes. So for sign up, username And password also. and re-enter username, re-enter username, comma, password, Password. Re-enter password. re-enter password. Hmm. And finally register. So these are the different fields we just want to add here. These are the different fields we just want to add here for the sign up. Come to the registration. Registration, nothing but something like a form, course registration form from Mohan's. See, from Mohan's, we have to give the course registration. Okay, so here, okay, first name, we will give a lot of fields here. We will give a lot of fields here. First name, last name, and email ID, email, and phone number. Email ID, phone number, select gender, select gender, then choose course and provide some comments and upload Aadhaar card, upload ID proof. Hmm. Then any other things? That's only na. Sir. So first name we have to ask, email we have to ask, phone number we Phone have to number, ask for the registration. gender, Select the proof gender of and comments. one more thing. Choose course, select the gender after this, after phone number qualification. Let me ask the qualification. Year of pass out. Year of pass out. These fields are enough actually. Yeah. Qualification and year of pass out. Then select the gender and choose the course, which course you want to go for. Then provide your comments and Upload upload your Aadhaar ID proof. and Upload button. any ID proof. Then register. Register button. Yes. Register button. These are the fields. Remember. First, I go with the sign in, username, password, and sign in. These are the fields required. Let me take a sign in form now. Save it as sign in dot HTML. Okay. Let me take sign in form and just give the title is sign in.
take a form. Okay, first of all, how the things are going to be happening. Sign in, sign in. For sign in form, username required, password required, sign in button required. Am I right? Sir. Yes. Let's create a form now. I will create a form here. Form I am creating. For this form, there are multiple inputs which are going to be available. Input to type text. Why? Because that is username. Username should be a text. Yes, sir. Username should be a text. Then uh, input type text placeholder is enter username. Enter username. That's all. And this is required field. You can provide a required attribute over there. Required field. After that, input type password. This one is type password. And again placeholder. Placeholder is enter password. And this is also a required field. This is also a required field. Okay. Finally, input type submit. Then it should be a value. Why? Because type submit is a kind of button. That is the why reason we need to give the value for this. Yes. Sign in. Self close. Okay. Execute the program. Execute the program. Open with the live server. Yeah, I got a sign in form, right? But it is not look feel good. Yes, sir. Let me do Because one. of it's inline No, inline tags inline basically. tags. All inputs are inlines. Okay, that is the value. One more thing I want to do: keep all the data into the center of the screen. Keep all the data center of the screen. Center open and center close. Center open and center close down. And let me take a BR also. Let me take a BR also. Copy. Paste. Sign in. Username is there. Password is there. And when you click on sign in option, first of all, it is asking me please fill out the field. Please fill it. Can I take one more break? Please. Not break. And sign in is also need to take a break. Need to take one more. One more break here for the sign in. Now let's see the output here. It is look feel good now. Sign Yes. in form. When we click on the sign in, first of all, it is asking me the username. Compulsory username is required. And Yes. click on sign in. Password is also Password needed. also required. Okay. Now, when we entering the password, it is coming dots. Why? Yes. Because of type password. Type is password. Yes. Type is password. That is the reason. Okay. This is basically a sign in form. Yes. Now let's go with a sign up form. Okay. What are the fields required for the sign up form? These are the fields required. Copy here. Let's type here. Save it as sign up underscore form dot html. Okay. This is sign up. This is sign up. Okay. These are the fields required, right? Just make it common. Okay, let's take a form now. Take a form here. Form. What are the fields needed? Name is needed, mobile number is needed, Name, email ID mobile needed. number, Uh, okay, so let me take input, input type, type text. text and placeholder is enter you Enter enter name enter name. name. It is not username, it is just name. Yes. Just name. Hmm. Then mobile number. Mobile What is the number. mobile number? What is your mobile number? Kind of thing. Yeah. Yeah, check the BR. Input Input type number. type tell basically. Tell is telephone. Yeah, yes. Then placeholder again. So here Placeholder enter is mobile number. enter mobile. Enter mobile number. Then DR needed. Then after that email ID. Yeah. Sorry. Type type email. Input type email basically. This one is type email. Type email.
email, and again placeholder, enter email. Then username, re-enter username. So okay, fine. This first one, name is required field. Then mobile number is also required field, and email is also required field. All these are required కదా, ఇవన్నీ రిక్వైర్డే కదా, రిక్వైర్డే కదా. ఎస్ తర్వాత ఏం చేద్దాము, ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చిన తర్వాత యూజర్ యూజర్ నేమ్, వాడు ఏమైనా యూజర్ నేమ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడో అది మనం అడుగుదాం. యూజర్ నేమ్ మేము పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాము సైన్ అప్ కోసం, ఓకే, దానికి టెక్స్ట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అంటాం, యూజర్ నేమ్ పెట్టుకోరు అబ్బాయి అంటాం. ఓకే, సో తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఒకటి సరిపోతులే, రీఎంటర్ కూడా చేయాలి. వన్ మోర్ థింగ్, ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్, రీఎంటర్ యూజర్ నేమ్, మళ్ళీ ఎంటర్ చేయని చెప్తున్నా. తర్వాత పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు ఈ సైన్అప్ కోసం, సో ఆ పాస్వర్డ్ ఏమైనా ఉంటే పెట్టుకో. టైప్ పాస్వర్డ్ ఓకే, ఎంటర్ పాస్వర్డ్. ఈ పాస్వర్డ్ ఒకసారి ఎంటర్ చేయని చెప్తున్నా, ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అంట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్, ఇది కూడా రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్, నో ప్రాబ్లం. తర్వాత పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నావు బాగానే ఉంది, దాన్ని రీఎంటర్ చేసుకోవాలని చెప్తాం. రీఎంటర్ పాస్వర్డ్ అంట, పాస్వర్డ్ రీఎంటర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, రీఎంటర్ కూడా చేయమని చెప్తున్నాను పాస్వర్డ్ని. తర్వాత దేర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్. ఒకటేమో సైన్ ఇన్ చేసుకో, ఒకటి సైన్ అప్ చేసుకో అని చెప్తాను. అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ యూజర్ అయితే సైన్ ఇన్ చేసుకో. ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్, వాల్యూ సైన్ అప్ అయితే ఓకే. తర్వాత నువ్వు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ యూజర్ అయితే జస్ట్ సైన్ ఇన్ చేస్తే పక్కన వచ్చినా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఈ పక్కన వచ్చినా బాగానే ఉంటాయి. ఇన్పుట్ టైప్ బటన్, వాల్యూ సైన్ ఇన్. కానీ ఈ బటన్ని మనం ఎక్కడ పెడదామంటే హైపర్ లింక్ లో పెడదాం. ఎందుకంటే ఇది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా సైన్ ఇన్ ఫామ్ కి వెళ్ళిపోవాలి, సైన్ ఇన్ .html వెళ్ళిపోవాలి. ఒకవేళ వాడు రిజిస్టర్ యూజర్ అయితే సైన్ ఇన్ వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, యాంకర్ ట్యాగ్ లో పెడతాం. ఏహెచ్రెఫ్ ఏఎస్ఆర్సి హెచ్రెఫ్ హైపర్ రెఫరెన్స్. క్లియరా? క్లియర్, గుర్తుందా అంటున్నా. ఎస్ఆర్సి వచ్చేసి ఇమేజెస్ కి అండ్ ఐ ఫ్రేమ్స్ కి వస్తుంది. హెచ్రెఫ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది? ఓన్లీ యాంకర్ ట్యాగ్ లో వస్తుంది. ఓన్లీ యాంకర్ ట్యాగ్ లోనే ఉంది హెచ్రెఫ్. ఓకే, కమ్ టు ద హెచ్రెఫ్ లో ఏమిద్దాము, సైన్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్, సైన్ ఇన్ .html అంతే, ఇంకేం లేదు. ఈ యాంకర్ లో నువ్వేం టెక్స్ట్ రాయపడలేదు, యాంకర్ లో బటన్ ఉంది ఆల్రెడీ, వాల్యూ బటన్ ఉంది, రిక్వైర్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక చలో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము ఒకసారి. ఓపెన్ లైవ్ సర్వర్ ఇది కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంది కదా. ఏం చేద్దామంటే సెంటర్లోకి పెట్టుకునేలాగా పెడదామా. సెంటర్లోకి లుక్ ఫీల్ బాగాలేదు కదా, కాబట్టి ఒక పని చేద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫామ్ మొత్తాన్ని తీసుకుపోయి సెంటర్లో పడేసాం, అండ్ సెంటర్లోనే పెట్టేసి తర్వాత దానికి ఒక హెడ్డింగ్ కూడా పడేద్దాం. ఫామ్కి హెడ్డింగ్ పడేద్దాం. ఏం పెడదామంటే ఫామ్కి హెడ్డింగ్ సెంటర్లో H3 సైన్ అప్ ఫామ్ అని పెడదాం. ఓకే, H3 సైన్ అప్ ఫామ్, H3 sign up form. Okay, right. Now you see, maybe the look feel కొద్దిగా వచ్చింది, కానీ ఆ బ్రేక్ కొద్దిగా వేసుకుంటా పోదాం. చుట్టానికి బాగుంటుంది. లేదంటే ఓకే, రైట్ నో ఓకే, ఫైన్. ఓకే సార్, కావాలంటే వేసుకో బ్రేక్స్, ఏం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఒక బ్రేక్ ఏంటంటే లైన్ బ్రేక్, రెండో బ్రేక్ ఏంటంటే స్పేస్, కొంచెం స్పేస్ వస్తుంది, లిటిల్ బిట్ స్పేస్ వస్తుంది.
ఈ రెండింటికి ఏం అవసరం లేదు, పక్క పక్కనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు. ఎస్ చూడటానికి కొంచెం బాగుంది సైన్ అప్ ఫామ్. ఎస్ ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్గా సైన్ అప్ కొడితే ఏం పోదు లోపలికి. ఫస్ట్ నేమ్ అడుగుతుంది, ఏదో ఒక నేమ్ మోహన్స్. మళ్ళా సైన్ అప్ కొడితే మొబైల్ నెంబర్ ఇరా బాబు అంటుంది, ఏదో ఒక నెంబర్ ఇస్తాను. మళ్ళీ సైన్ అప్ కొడితే ఈమెయిల్ అడుగుతుంది, ఈమెయిల్ నేనేదో సంథింగ్ ఏదో రాశారనుకోండి మోహన్స్, అది ఖచ్చితంగా @ సింబల్స్ అవన్నీ అడుగుతుంది, ఎస్ సార్ డాట్ అవన్నీ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే అది ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్. ఈ పర్టికులర్ వ్యాలిడేషన్స్ ఏంటంటే HTML వ్యాలిడేషన్స్, ఇది జావాస్క్రిప్ట్ వ్యాలిడేషన్స్ మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి. ఎస్ ఇది ఏంటంటే జస్ట్ HTML వ్యాలిడేషన్స్. సో అందుకని HTML వ్యాలిడేషన్స్ కాబట్టి ఈ మోహన్స్ టెక్నాలజీస్ @gmail.com ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తాను. తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నాను, నేను మోహన్స్ అని పెడదాం అనుకుంటున్నాను. మోహన్స్ అని పెడదాం అనుకుంటున్నాను యూజర్ నేమ్, మోహన్స్ 123 అని. మళ్ళీ రీఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ రీఎంటర్ చేయాలి. మళ్ళీ సైన్ అప్ కొడుతున్నా, మళ్ళీ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోరా బాబు అంటున్నా, ఏదో ఒకటి 123, ఇక్కడ కూడా 123. ఇప్పుడు సైన్ అప్ తీసుకుంటాం, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వెళ్ళిపోయి రిజిస్టర్ అయిపోతాయి. ఈ వాల్యూస్ వెళ్ళి సర్వర్ ద్వారా వెళ్ళి డేటాబేస్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాయి. నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు, మోహన్స్ 123 కొట్టేసుకొని సైన్ ఇన్ అయిపోతాడు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఈ యూజర్ నేమ్ అక్కడ ఫీల్డ్ టేబుల్లో స్టోర్ అయిపోతుంది, అక్కడ డేటాబేస్లో. సో సైన్ ఇన్ కొట్టినప్పుడు ఏంటంటే డేటాబేస్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ పర్టికులర్ యూజర్ ఉన్నాడా లేడా, అక్కడ ఉంటే అతనికి ఏమి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు సైన్ ఇన్ కొడితే ఒకవేళ అది ఆ పేజీకి సైన్ ఇన్ ఫామ్ కి రీడ్ సైన్ ఇన్ ఫామ్ కి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్ సార్ అట్లా ఎస్ రైట్, ఇది సైన్ అప్ ఫామ్. ఎస్ ఇంకొక ఫామ్ ఉంది రిజిస్ట్రేషన్, అది కూడా చేసేస్తే ఇవాళ HTML క్లోజ్ చేసి రేపు CSSలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎస్ సార్ రైట్, సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో చాలా ఉన్నాయి. సో ఒకసారి ఇంత కాపీ చేసుకుందాం, టేక్ న్యూ, పేస్ట్, సేవ్. రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే. సో ఇవన్నీ దీన్ని జస్ట్ ఒక కామెంట్లో పెట్టేసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫామ్ తీసేసుకుందాం, సెంటర్లో తీసుకుందాం అని చెప్పాను కదా, సెంటర్లో అండ్ ఒక H3 తీసుకో, దీనికి ఒక పేరు పెట్టు, రిజిస్ట్రేషన్ కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ మోహన్స్, కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రమ్ మోహన్స్ టెక్నాలజీస్. అదే అంతే, మోహన్స్ టెక్నాలజీస్ నుంచి నువ్వు కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఏమేమి చెప్పాను, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉండాలని చెప్పాను, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఉండాలి. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోదా, ఫస్ట్ నేమ్ మొత్తం కాపీ సార్, నేమ్ ఒకటే ఉంది, ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా, జస్ట్ యూజర్ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ పడుతుంది. యూజర్ నేమ్ అవసరం లేదు. సో ఇన్పుట్ టైప్ ఎంటర్ నేమ్, ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్ అంటాను, ఎంటర్ ఫస్ట్ నేమ్, తర్వాత ఎంటర్ లాస్ట్ నేమ్, ఎంటర్ లాస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది, మొబైల్ నెంబర్ ఉంది, నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్, ఈ 4 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ 4 అయిపోయినాయి. తర్వాత క్వాలిఫికేషన్, ఓకే, క్వాలిఫికేషన్ స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్, ఇన్పుట్ టైప్, ప్లేస్ హోల్డర్, ఎంటర్ క్వాలిఫికేషన్. BRలెస్ క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్ అనేది నెంబర్ కాబట్టి ఇన్పుట్ టైప్ నెంబర్, ఎంటర్ ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్. ఇంతవరకు అయిపోయింది. సో తర్వాత సెలెక్ట్ జెండర్కి ఏం చేద్దామంటే, మేల్ అయితే
ఇన్పుట్ టైప్ రేడియో రేడియో బటన్ తీసుకొని తర్వాత దానికి నేమ్ వాల్యూ అని రెండు ఉంటాయి. నేమ్ షుడ్ బి కామన్ నేమ్, నేమ్ ఈజ్ జెండర్ అండ్ వాల్యూ ఈజ్ మేల్. మెయిల్. వాల్యూ మేల్. సో తర్వాత మేల్ అయిపోయింది, తర్వాత ఫీమేల్. ఫీమేల్. ఓకే, ఫీమేల్ కాబట్టి ఫీమేల్. వాల్యూ ఓకే, వాల్యూ నేమ్ అనేది కామనే, బట్ వాల్యూ మాత్రం ఫీమేల్ అయిపోతుంది. ఫీమేల్. తర్వాత అదర్స్, మూడోది అదర్స్ కాబట్టి సో టేక్ అదర్స్. నేమ్ వచ్చేసి జెండర్, ఇది వచ్చేసి అదర్స్. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకేం మిగిలినాయి, ఇంకేం చేయాలి? చూస్ కోర్స్. యా, చూస్ కోర్స్ ఉంది కాబట్టి చూస్ కోర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి కదా మనోడు. సో అప్పుడు ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సైన్స్ అయితే ఇన్పుట్ టైప్ చెక్ బాక్స్ డేటా సైన్స్ కోసం. సో ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సులు ఉన్నాయి. తర్వాత ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీకి ఒక చెక్ బాక్స్. ఇక్కడ నేమ్ వాల్యూ అవి వాల్యూ ఇచ్చుకో, ఏం కాదు, డిఎస్ అని ఇచ్చుకో వాల్యూ. తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీకి వాల్యూ వచ్చి సిఎస్ అని ఇచ్చుకో. ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతాయి అంటే జావా స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అవసరం అవుతాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. జావా స్క్రిప్ట్కి మనం ఈ వాల్యూని రిజిస్టర్ చేయాలి కదా. సో అవును సార్, అప్పుడు అవసరం అవుతుంది. వాల్యూలు పంపించాలి కదా సార్ మనం బ్యాక్ ఎండ్కి ఆ టైం. అవును. సో ఇప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ తర్వాత బ్లాక్ చైన్ అనుకోండి. బ్లాక్ చైన్ బీసీ అంటాను, బ్లాక్ చైన్ కాబట్టి బీసీ. తర్వాత క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అనుకోండి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి క్యూసీ అనమాట. ఓకే, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి క్యూసీ. ఓకే, ఇంతవరకు ఓకే. 4 వాల్యూస్ చాలు. ఇంకా దేర్ ఆర్ అదర్ కోర్సెస్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా, జావా అని, గో లాంగ్వేజ్ అని. సో వాటికి ఏం చేస్తామంటే సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ పెడతాం. సో ఆప్షన్స్లో ఇంకా అదర్ కోర్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ అదర్స్ అని రాసుకో. ఓకే, తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి పైథాన్, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి జావా ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్, థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి గో లాంగ్వేజ్. తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ వచ్చేసి గ్రూవీ అని ఇంకొక ప్రోగ్రామింగ్. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కోర్సెస్ కాబట్టి అదర్స్ అనమాట. ఓకే, గ్రూవీ. సో ఇంతవరకు చాలు. సో ఆప్షన్స్ అయిపోయినాయి. తర్వాత కామెంట్స్కి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక బాక్స్ ఒకటి తీసుకోవాలి. ఏం బాక్స్ అంటే టెక్స్ట్ ఏరియా అనే ఒకటి ఉంటుంది. టెక్స్ట్ ఏరియా, దానికి కాల్స్, రోస్ అని ఉంటాయి. ఎన్ని కాల్స్ కావాలి, ఎన్ని రోస్ కావాలి. కాల్స్ ఒక 1 2 3 4 5 ఒక 10 కాల్స్ తీసుకో. రోస్ ఒక 4 తీసుకో. 4 రోలు 3 రోలు తీసుకో, ఏం కాదు. 4 రోస్ తీసుకున్నాం. టెక్స్ట్ ఏరియా అనేది పేర్ ట్యాగ్. ఓకే, టెక్స్ట్ ఏరియా. తర్వాత అప్లోడ్ ఐడి ప్రూఫ్, రిజిస్టర్ బటన్. ఓకే, అప్లోడ్ ఐడి ప్రూఫ్, రిజిస్టర్ బటన్. ఇన్పుట్ టైప్ అప్లోడ్, టైప్ ఫైల్. ఓకే. వాల్యూ, దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. దానికి ఏంటంటే అప్లోడ్ ఐడి. తర్వాత లాస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఇంకా
రిజిస్టర్ సబ్మిట్ టైప్ సబ్మిట్ రిజిస్టర్ 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 రిజిస్టర్. దీనికి వాల్యూ వచ్చేసి రిజిస్టర్ అని రాసుకో. టైప్ సబ్మిట్, సబ్మిట్. టైప్ సబ్మిట్, వాల్యూ పేరు రిజిస్టర్. ఎస్ రిజిస్టర్ హియర్, రిజిస్టర్ హియర్, అంతే చాలు అయిపోయింది. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు. ఎస్ సార్. సేవ్ చేసేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం ప్రోగ్రామ్ని. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, Yes. ఇదంతా బాగానే ఉంది. జెండర్ దగ్గర ఒక బ్రేక్, టెక్స్ట్ ఏరియా జెండర్ దగ్గర ఒక బ్రేక్, తర్వాత చూస్ కోర్సెస్ కోర్స్, చూస్ కోర్సు, జెండర్. ఓకే, సో Text area. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జెండర్ దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఒక లేబుల్ పెట్టుకో. ఓకే, లేబుల్ ఏంటంటే చూస్ జెండర్. చూస్ జెండర్ అని ఒక లేబుల్ వేసేసుకో. దానికి అక్కడ ఒక బ్రేక్ పడే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఒక బ్రేక్ పడే, మళ్ళీ బ్రేక్ పడేసి ఇంకొక లేబుల్ తీసుకో. చూస్ కోర్స్, చూస్ కోర్స్. తర్వాత దానికి కూడా ఒక బ్రేక్లు పడే ఈ రెండు బ్రేకులు తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టేసి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ లాస్ట్లో, సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పెట్టేసి, టెక్స్ట్ ఏరియా కూడా బ్రేక్ పెట్టేసి, ఒక బ్రేక్ పెట్టేసి, ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మోస్ట్లీ. అప్లోడ్ చూస్ ఫైల్ బాగానే ఉంది కదా, చూస్ ఫైల్ తర్వాత కూడా. ఎస్ సార్. రెండో లైన్లో ఉంటే ఏమైంది, చిన్న చిన్న బటన్సే కదా. ఎస్ సార్. లేదు పెట్టుకోవాలంటే అది కూడా, అసలు దీనికి వాల్యూ అవసరం లేదు కదా. టైప్ ఫైల్ వాల్యూ అవసరం లేదు, అది డిఫాల్ట్గా ఒక చిన్న బటన్ తీసుకుంటుంది చూస్ ఫైల్. దానికి వాల్యూ అవసరం లేదు బేసికలీ. వాల్యూ అవసరం లేదు. వాల్యూ అంటే మనకి జావాస్క్రిప్ట్కి సెండ్ చేయాలన్నప్పుడు వాల్యూ కావాలి. యాక్చువల్లీ వాల్యూ కావాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఉంటుంది కదా సార్, బ్యాక్ ఎండ్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు అది చూపించడానికి మనకు వస్తుంది వాల్యూ, డిఫాల్ట్ వాల్యూ అలా. ఇప్పుడు దీనికి అయితే ఇక్కడ అది ఆల్రెడీ బటన్ టైపే, ఇన్పుట్ టైప్ ఫైల్ అంటేనే అది ఒక బటన్ లాగా వచ్చేసింది. ఎస్ సార్. ఓకే, సో అంతవరకు ఓకే, ఫైన్, ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూస్ కోర్స్ తర్వాత మనకు బ్రేక్లు పడాలి కదా, ఎందుకు పడలేదు? ఇక్కడ కూడా బ్రేక్లు, ఇక్కడ బ్రేక్లు అక్కడ పెట్టలేదు సార్, యాక్చువల్ అక్కడ పెట్టలేదు. ఏదో మిస్ అవుతుంది అనిపించింది. చూస్ జెండర్, ఓకే, చూస్ జెండర్, చూస్ కోర్సు, తర్వాత డేటా సైన్స్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. అదర్స్కి వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి, మళ్ళీ గోలాంగ్ కానీ ఏదో ఒకటి, గ్రూవీ కానీ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. బై డిఫాల్ట్ అయితే అదర్స్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ మెయిల్ కానీ ఏదైనా ఒక్కటే సెలెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ నేమ్ కామన్ ఇచ్చాము, వాల్యూ డిఫరెంట్ ఇచ్చాము దానివల్ల. అండ్ ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా అంతగా బాగలేదు. కాల్స్ కొంచెం ఎక్కువ పెడదాం, కాల్స్ ఒక 30 కాల్స్ పెడదాం. రోస్ 2 చాలు, 2-3 చాలు. ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా పెంచొచ్చు బేసికల్లీ. ఓకే, ఎంతవరకు చాలులే. సో ఇప్పుడు నేను రిజిస్టర్ అంటే ఏమవుతుంది? ఎందుకంటే రిక్వైరీ పెట్టలేదు సార్. టైప్ సబ్మిటేనా? సబ్మిట్. ఇదంటే రిక్వైర్డ్ పెట్టలేదా? పెట్టినాం. ఫస్ట్ నేమ్ రిక్వైర్డ్, ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ రిక్వైర్డ్, ఇది రిక్వైర్డ్, అండ్ క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్, అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ రిక్వైర్డ్. ఇంతవరకే రిక్వైర్డ్, ఇంకేముండవు. మిగతా అన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అయిపోయినా ఇబ్బంది లేదు. రైట్, let me launch it, refresh it, and click on the register. Why it is not going register? Input to type submit na. Oh my god, ఫామ్ బెట్లెస్, అసలైందే లేదు ఇక్కడ, అందుకే ఫామ్ బెట్లెస్. ఓకే ఫామే కాదు అసలు, ఏదో రాసి పడేసాం అంతే.
అసలు ఫామే లేకపోతే నీకు సబ్మిట్ ఇవన్నీ టైప్ సబ్మిట్ టైప్ ఏం పని వర్క్ అవ్వచ్చు. ఏం పని చేయవు కదా. Yes, ఇప్పుడు పని చేస్తాయి. ఓకే, రిజిస్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ ఆస్కింగ్ మోహన్ ఏదో ఒకటి ఇస్తా. లాస్ట్ నేమ్ ఆస్కింగ్ ఏదో ఒకటి ఇస్తా. పి. మొబైల్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఇస్తా. ఈమెయిల్ ఓకే పెడతా. క్వాలిఫికేషన్ పెడతా. ఇయర్ ఆఫ్ పాస్అవుట్ పెడతా. జెండర్ సెలెక్ట్ చేస్తా. ఓకే, నాకు డేటా సైన్స్ కావాలి సార్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కావాలి సార్, అండ్ అదర్స్లో అదర్స్ నుంచి కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. గో లాంగ్వేజ్ కావాలి Go సార్. lang- సార్ ప్లీజ్ రిప్లై సార్. ఓకే, రిప్లై అండ్ చూస్ ద ఐడి సార్. choose the- క్లిక్ yes. దిస్ అండ్ ఏదో ఒక చిన్న ఇమేజ్ ఏదో ఒకటి అప్లోడ్ చేసేసి ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఏదో ఒకటి సర్టిఫికేషన్ అప్లోడ్ చేయండి. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ హియర్. నౌ ఇట్ విల్ రిజిస్టర్. Yes, వెళ్తుంది సర్వర్కి నీట్గా వెళ్తుంది. yes, ఓకేనా, క్లియరా? yes, clear sir. ఓకే, సరే. ఇదే ఫామ్ని రేపు క్లాస్లో ఇంకొక విధంగా చెప్తాను. రేపు ఏం Yes. చేస్తానంటే ఇదే ఫామ్ని నీకు ఫీల్డ్ సెట్లు వేసి చెప్తా. ఫీల్డ్ సెట్లు వేస్తే ఇంకా బాగా లుక్ అండ్ ఫీల్ బాగా వస్తుంది. అది ఫస్ట్ Yes. హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పుకొని తర్వాత సిఎస్ఎస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇమీడియట్గా. Yes sir. ఓకేనా? లేదు ఫినిష్ చేద్దామంటే చేసేద్దాం. ఫినిష్ Yes చేద్దాం. sir. చేద్దాం sir. ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు ఫ్రెషర్ ఫ్రెష్గా సిఎస్ఎస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇదే ఫామ్ని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే గ్రూపులుగా మారుద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా క్లమ్జీ ఉంది కదా, Yes, sir. నేమ్స్ ఇవన్నీ క్లమ్జీగా ఉన్నాయి. ఇట్లా వద్దు నాకు. నేమ్ రిలేటెడ్ డేటా ఒక గ్రూప్లోకి, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఒక గ్రూప్లోకి, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఒక గ్రూప్లోకి ఎట్టపోవాలి, ఒక జెండర్ డీటెయిల్స్ ఒక గ్రూప్లోకి, కోర్స్ సెలక్షన్ ఈజ్ వన్ గ్రూపు. ఇట్లా వెళ్ళాలన్నప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఫీల్డ్ సెట్స్ అనమాట. Okay sir. సో ఫామ్ విత్ ఫీల్డ్ సెట్స్ అనమాట. సో ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది చూపిస్తా చూడు. సో ఆ డేటాని కాపీ చేసుకుందాం. కాకపోతే ఇక్కడ నేను మార్చే విధానం వేరు. ఫామ్ విత్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ సెట్స్ Yes. .html. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ మళ్ళీ Yes. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్, వేరే ఫామ్ ఏం కాదు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. నౌ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ బటన్ అగైన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ సెంటర్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపో. ఫామ్ ఇన్సైడ్ దిస్ దెర్ ఇస్ అ ఫీల్డ్ సెట్ అంటే ఒక గ్రూప్ అనమాట. మరి ఎవ్రీ ఫీల్డ్ సెట్కి లెజెండ్ అని ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది. Okay sir. నేమ్ డీటెయిల్స్. ఫస్ట్ నేమ్ డీటెయిల్స్ వేసుకుందాం. ఎక్కడి నుంచి? రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి. ఈ రెండే కదా నేమ్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ బ్రేక్లు ఏమన్నీ ఉండవు, తీసేయచ్చు. Okay. దీనికి బ్రేక్లు ఏమన్నీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇవి నీట్గా పక్కన వస్తాయి, బాగుంటుంది చూడటానికి. ఇప్పుడే చూపిస్తాను నీకు. Yes. సేవ్ ఇట్. లైవ్ సర్వర్ నీట్గా వచ్చేసింది కదా సెంటర్లో Yes. డీటెయిల్స్. Yes. ఓకే, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఎందుకైనా మంచిది లేదు, సెంటర్ పెట్టేసుకుందాం. అన్ని నీట్గా సెంటర్లోకి వస్తుంది. అన్ని సెంటర్లో పెట్టేసుకుందాం, నీట్గా ఉంటాయి, అప్పుడు చూడటానికి బాగుంటుంది. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు నేమ్ డీటెయిల్స్లోకి ఆ బాక్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రెండే ఉంటాయి. అంటే అది ఒక సెక్షన్ అనమాట. నీ ఫామ్లో ఇది ఒక సెక్షన్. అంటే Yes, sir. నేమ్ ఎంటర్ చేసే సెక్షన్ అనమాట ఇది. సో యూజర్కి కూడా చూడటానికి బాగుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ ఇవన్నీ చూస్తే ఇట్లానే ఉంటాయి, బాక్సులుగా ఉంటాయి ఫీల్డ్ సెట్స్. అవును సార్. అవును సార్. ఇట్లా నార్మల్గా ఇట్లా ఉండదు అనమాట. గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్లో ఇట్లా ఉండదు. అవును. ఇట్లా ఉండదు, చెత్తలాగా ఉండదు. నీట్గా ఫీల్డ్ సెట్లు ఉంటాయి అంతే. ఎందుకు అట్లా వస్తున్నాయి అంటే అది ఫీల్డ్ సెట్స్ అంతే. ఇంకా కొన్ని వెబ్సైట్లు గవర్నమెంట్ ఇట్లానే ఉంటాయి, చెత్తగా అని. యూజర్కి ఎలా ఉంటుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాడు, Yes sir. ఎక్కడ ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి అది. ఇట్లా ఉందనుకో నీట్గా ఉంటుంది కదా. ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే Name నేమ్ details. డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తే అట్లా. తర్వాత అనదర్ ఫీల్డ్ సెట్, ఇంకో ఫీల్డ్ సెట్, ఇది కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కదా. Yes. ఓకే, మరి ఎవ్రీ ఫీల్డ్ సెట్కి లెజెండ్ ఉంటుంది అబ్బాయి, గుర్తుపెట్టుకో.
ఓకే. లెజెండ్ ఇది లెజెండ్ కాంటాక్ట్ అనేది హెడ్డింగ్ లాగా. హెడింగ్ లాగా ఆ బాక్స్ కి హెడింగ్, Yes, sir. ఆ బాక్స్ కి హెడింగ్. ఓకే, డీటెయిల్స్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్. కాంటాక్ట్స్ డీటెయిల్స్, అరే యా, నేమ్ డీటెయిల్స్ యా. తర్వాత ఇది ఒక ఫీల్డ్ సెట్. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్లో? ఈ రెండు కదా. Yes, sir. టెలిఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్. రెండు ఇటు పెట్టేసాయి. ఆఫ్టర్ లెజెండ్ పెట్టాలి, మళ్ళీ లెజెండ్లో పెట్టవా? Yes, sir. ఆఫ్టర్ లెజెండ్ తర్వాత పెట్టాలి. అండ్ బీఆర్లు తీసేసాయి, బ్రేక్ క్లాస్ లెజెండ్ వచ్చేసి. అవసరం లేదు. Yes. ఒక్కొక్కసారి అంటే మనం రాసుకుంటూ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ చూద్దాం అంతే. Yes, sir. నేమ్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది, తర్వాత కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది, Yes, sir. తర్వాత సమ్టైమ్స్ మనకు అంటే కావాల్సిన ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు పైన ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అని వచ్చింది కదా సార్, మిడిల్లో, లైన్ మిడిల్లో. సో చాలా సార్లు నేను చూసా ఫుల్ నేమ్ అక్కడ రావటం ఇలా చేస్తారు. ఇక్కడ అదే సారీ, ఎంటర్ ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది కదా, కరెక్ట్గా లైన్ మిడిల్లో మొబైల్ ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్ అని ఇలా యా అక్కడే వస్తుంది. అంటే ఆ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ దగ్గరే వస్తుంది డైరెక్ట్గా. అలా కూడా కొంతమంది చూసాను. అంటే నేమ్ అనేది ఆ లైన్ పైన అటు రావటం. ఓకే ఓకే, వాడు ఫీల్డ్ సెట్ ఫీల్డ్ లెజెండ్ అది పెట్టుకుంటున్నాడు, ఏముంది అది? అదే సార్, అలా చూసాను. లెజెండ్కే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయని పెట్టుకుంటున్నాడు. మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్స్ ఉన్నాయి కదా, మనకి ఇబ్బంది అవును. లేదు. ప్లేస్ హోల్డర్ అది ఏం చెప్తుంది క్లియర్గా, నువ్వు ఎంటర్ చేయడానికి అది క్లియర్గా అడుగుతుంది. నా దగ్గర మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వు, నా దగ్గర ఈమెయిల్ ఇవ్వు, నా దగ్గర ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వు, బాక్సే చెప్పేస్తుంది క్లియర్గా. ఎస్ సార్. ఇది యూజబిలిటీ, ఇది బాగుంటుంది ఫీల్డ్ అవును, సెట్స్తో. ఈ ప్లేస్ హోల్డర్ను వాడుకుంటే యూజబిలిటీ బాగుంటుంది, అది చూసేవాడికి కూడా కొంచెం నీట్గా ఉంటుంది. క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏ డీటెయిల్స్ ఏంటి. అంతే. ఈ బాక్స్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ బాక్స్, నేమ్ డీటెయిల్స్, ఇది నేమ్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ, తర్వాత కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్. ఇంకా 1 బై 1 స్టెప్ బై స్టెప్ కొట్టుకుంటూ పోతాడు ఎస్ సార్, రిజిస్ట్రేషన్. అర్థమైంది. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్, మూడో ఫీల్డ్ సెట్ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్. వన్ మోర్ ఫీల్డ్ సెట్, దీనికి కూడా లెజెండ్, దీనికి వచ్చి ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్. ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్కి కొన్ని మనం పెడదాము. ఇది క్వాలిఫికేషన్ ఒకటి, ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్ ఒకటి, ఇది ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్. ఈ బీఆర్లు ఎత్తేసి అవసరం లేదు, ఎత్తేసి. ఈ ఫీల్డ్ సెట్ కూడా అయిపోయింది, ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అయిపోయింది. ఒకసారి చూసుకో అవుట్పుట్. ఎంటర్ క్వాలిఫికేషన్, ఎంటర్ ఇయర్ ఆఫ్ పాస్ అవుట్, అది కూడా అయిపోయింది. ఎస్ సార్. సో దాని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ తర్వాత ఏముంది ఇంకా? పర్సనల్ డీటెయిల్స్, నో జెండర్, చూస్ జెండర్. జెండర్. జెండర్, చూస్ జెండర్. జెండర్ సెలక్షన్ ఏదో ఒకటి అనుకోవచ్చు. ఫీల్డ్ సెట్ జెండర్ సెలక్షన్. లెజెండ్ చూస్ జెండర్, చూస్ జెండర్ అంటే అయిపోతుందిలే. చూస్ జెండర్లో ఏమేమి కావాలి? ఈ మూడు కావాలి, అంతే కదా. ఎస్ సార్. చూస్ జెండర్కి మూడు కావాలి. తర్వాత చూస్ కోర్స్, నెక్స్ట్ది చూస్ కోర్స్. చూడు మేము ప్రాపర్గా వేస్తున్నామో లేదో. లెజెండ్లు ఫీల్డ్ సెట్లు ఏదో ఒక్కటి మిస్ అయినా నీకు అంతా చిందరవందర అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫీల్డ్ సెట్, ఈ ఫీల్డ్ సెట్లో చూస్ కోర్స్. ఇది తీసుకో. ఆఫ్టర్ లెజెండ్ చూస్ కోర్స్. మళ్ళీ దాంట్లో అదర్ కోర్సెస్ కూడా ఉంది. అది కూడా ఉంది కదా, ఓకే. ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా. ఎస్ సార్. ఓకే,
సో చూస్ జెండర్లో మేల్ ఫీమేల్ అదర్స్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయినాయి. చూస్ కోర్స్లో కూడా డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, బ్లాక్ చైన్, క్వాంటమ్ అండ్ అదర్స్ అన్నీ ఒక దానిలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. సరే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఏమున్నాయి? టెక్స్ట్ ఏరియా. టెక్స్ట్ ఏరియాని ఒక బాక్స్లో వేద్దాము, తర్వాత సబ్మిట్ని ఒక బాక్స్లో వేద్దాం. ఓకేనా? టెక్స్ట్ ఏరియాని ఒక అప్లోడ్ ఫీల్డ్ ఫైల్. సెట్ వేద్దాం. టెక్స్ట్ ఏరియాని ఒక ఫీల్డ్ సెట్ వేద్దాం నీట్గా. లెజెండ్ కామెంట్స్. కామెంట్స్ హియర్. ఇక్కడ కాపీ చేసేసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసుకో. అండ్ అప్లోడ్ తర్వాత అప్లోడ్ కోర్స్ ఐడి. రిజిస్ట్రేషన్. ఇంకా ఏముందిలే కానీ ఇంకా రిజిస్టర్ హియర్ అందాం. ఇంకా ఓకే సార్. ఓకే సార్. రిజిస్టర్ హియర్ విత్ యువర్ ఐడి అందాం, లేకపోతే రిజిస్టర్ హియర్ అందాం చాలు. ఓకే, ఎస్ ఎస్. రిజిస్టర్ హియర్. రిజిస్టర్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ద రిజిస్టర్ హియర్కి ఫైనల్గా ఈ రెండు వేసేసుకుంటాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యువర్ ఫామ్ ఈజ్ రెడీ. Now you can execute it. Okay, nice. ఎస్. పైన ఒక హెడ్డింగ్ పడేద్దాము, సైన్ ఇన్ ఫామ్ అని. రిజిస్టర్ ఫామ్, రిజిస్ట్రేషన్ కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్. ఎస్ సార్. 100%. ఓకే, కోర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇప్పుడు చూడటానికి నీట్గా ఉంది. ఇంకా రేపు సిఎస్ఎస్ వేసామంటే ఇంకా అదిరిపోద్ది. ఎస్ సార్. ఓకేనా? సో ఇట్లా వర్కౌట్ చేసుకో ఫామ్స్ మీద. ఇప్పుడు HTML చెప్పేసాను, సారీ టేబుల్స్ చెప్పేసాను. టేబుల్స్లో మల్టిపుల్ రోస్ స్పాన్స్, కాల్ స్పాన్స్ చూసాను. తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఫాము, సైన్ ఇన్ ఫాము, సైన్ అప్ ఫాము. ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ అయ్యి రేపు నుంచి సిఎస్ఎస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. రేపు ఉంటుంది క్లాస్, సాటర్డే కదా, రేపు ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ సార్. ఓకే, ఫైన్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Please like the video, share the video, subscribe the channel. If anybody have questions and queries, you can ask me in the comment box. Thank you guys. Okay. Yes sir. సార్ చెప్పండి. మనకి రెస్పాన్సివ్ కూడా చెప్తారు కదా సార్, అన్న సార్. బూట్ స్ట్రాప్. ఎందుకంటే ఏదైనా మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనకి రెస్పాన్స్. ఫ్లెక్స్ బాక్స్ చెప్తాను, బూట్ స్ట్రాప్ చెప్తాను, ఇంకేం కావాలి నీకు? ఓకే సార్. అంటే నార్మల్గా ఎక్కడైనా సరే రెస్పాన్సివ్ అడుగుతారు ఏదైనా సరే. సిఎస్ఎస్ లో అవన్నీ చెప్పాలి కదా. ఎస్ సార్. సిఎస్ఎస్ లో రెస్పాన్సివ్, పేజ్ రెస్పాన్సివ్ ఎలా ఉంటుంది. బూట్ స్ట్రాప్, ఫ్లెక్స్ బాక్స్ చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది అబ్బా, ఆ రెండు చాలు. ఓకే సార్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.